Dear students, in the previous lecture we have seen types of chemical reaction. In types of chemical reaction, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction we have seen. Today we will perform some experiment and we will identify which type of reaction is this. Suppose I am taking sodium hydroxide flakes, that is NaOH flakes, in a beaker in which already I have taken some water. So this is beaker, I have taken some water. Now I will check the temperature of this water, initial temperature. Checking of initial temperature, and then we will add some sodium hydroxide in it. We will stir it and then again we will check the temperature. Now it is 23 degrees Celsius. Initial temperature of water is 23 degrees Celsius. Add some flakes of NaOH in water. I am adding some NaOH flakes in it. Handle every chemical carefully. Don't take taste of any chemical. Now I am adding some NaOH with the help of stirrer. Stir it well. Dissolution of NaOH. Proper dissolution. Some part is not yet dissolved. Now I am checking the temperature of the solution. It is more than 60 degrees Celsius. It is around 70 degrees Celsius. I have taken water, I have added some flakes of sodium hydroxide, and now I am measuring the temperature of solution of NaOH. It is around 70 degrees Celsius. It is around 70 degrees Celsius. I am keeping aside. Rising temperature. (47 degrees Celsius). The reaction in which heat is given out. The reaction in which heat is given out, this is called
exothermic reaction. So this is an example of exothermic reaction. So what is mean by exothermic reaction? The reaction in which heat is given out. Heat is given out with rising temperature. This is called exothermic reaction. This is one more type of reaction. This is exothermic reaction. Is there any another reaction? Yes. The reaction in which heat is absorbed, that is called endothermic reaction. Endothermic reaction. मग आपल्याला काही उदाहरणं सांगता येतील का? नक्कीच. एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिकची आपल्याला उदाहरणं सांगता येईल. दैनंदिन जीवनातलं आपलं उदाहरण असतं, नवीन घर बांधल्यानंतर पूर्वीच्या काळी भिंतींना चुना दिला जायचा, कळीचा चुना. बाजारामध्ये कळीचा चुना मिळतो, तो आणतात आणि त्या कळीच्या चुन्यामध्ये पाणी टाकतात. पण पाणी टाकताना एक काळजी घ्यायची असते, ते हाताने मिश्रण करायचं नसतं, कारण त्या ठिकाणी प्रचंड उष्णता बाहेर पडते. कळीच्या चुन्यामध्ये पाणी टाकल्यानंतर प्रचंड उष्णता बाहेर पडते आणि म्हणून आपण त्याचा वापर करणार नाही, हाताने ते स्टर करणार नाही, काडीच्या साह्याने किंवा एखाद्या वेगळ्या वस्तूच्या साह्याने स्टर करणार. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. मग आता आपण एंडोथर्मिक रिॲक्शन एखादं पाहूया. एक्झाम्पल एंडोथर्मिक. व्हॉट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिॲक्शन? सो नाउ आय एम गोइंग टू टेक अनदर बीकर विथ वॉटर. You know the initial temperature is 23 degrees Celsius. Initial temperature of water is 23 degrees Celsius. Now I am going to add another substance in it. Then I will stir it. The substance will dissolve properly, and after dissolving the substance I will again measure the टेम्परेचर. फळ्यावर लिहिलेलं ध्यानात ठेवा. अगोदरचं वेगळं उदाहरण आहे, आता मी वेगळा पदार्थ पाण्यामध्ये ॲड करणार आहे आणि टेम्परेचर मोजणार आहे. आता वेगळा पदार्थ कोणता? तर त्याचं नाव आहे पोटॅशियम नायट्रेट आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे पोटॅशियम नायट्रेटचा KNO3. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट इज KNO3. Now I am going to add KNO3. KNO3 आपण टाकूया. साधारण हे मिठासारखं दिसतंय. मी याच्यामध्ये KNO3 टाकतोय आणि KNO3 टाकल्यानंतर आपल्याला याच्यात अनेक प्रयोग करता येतील. 7-8 बीकर घेता येतील, सेम वॉटर क्वांटिटी घेता येईल आणि 1 ग्रॅम ॲड करा, 2 ग्रॅम ॲड करा, 3 ग्रॅम ॲड करा, 4 ग्रॅम ॲड करा आणि कोणत्या याला टेम्परेचरमध्ये काय फरक पडतोय ते पाहूया. आता बीकर थंड होत चाललेला आहे, पहिला जेवढा होता त्याच्यापेक्षा थंड होतोय. इनिशियल टेम्परेचर 23 होतं, आता ते टेम्परेचर फार कमी झालेलं आहे. अजून पूर्ण जो सबस्टन्स आहे तो डिझॉल्व झालेला नाही आहे. तो पूर्ण डिझॉल्व झाल्यानंतर आपण पाहूया, साधारण आता 12 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचर आलेलं आहे. 12 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. आपण अजून व्यवस्थित ते स्टर करूया, पाहूया. बीकर हाताला खूप थंड लागतोय. टेम्परेचर आता 10च्याही कमी झालेलं आहे. 9 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर झालेलं आहे.
9 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. बीकर हाताला खूप थंड आहे. मगाचा बीकर आपल्याला गरम लागत होता, आता हा थंड लागतोय. टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सिअस. पहा आता अगोदर 23 होतं, आता 9 झालेलं आहे. मग आता राईज इन टेम्परेचर म्हणावं लागेल का फॉल इन टेम्परेचर? तर आपल्याला म्हणावं लागेल फॉल इन टेम्परेचर. फॉल इन टेम्परेचर 23 minus 9 that is 14 degree Celsius. Heat is absorbed from the surrounding किंवा from the water. आणि ज्या वेळेला हीट ॲब्झॉर्ब होते त्यावेळेला त्याला म्हणतात एंडोथर्मिक रिॲक्शन. इन एंडोथर्मिक रिॲक्शन हीट इज ॲब्झॉर्ब. मग आपल्याला दैनंदिन जीवनातलं दुसरं उदाहरण सांगता येईल का? नक्कीच सांगता येईल. ते म्हणजे युरिया. जर आपण युरिया घेतला आणि पाण्यामध्ये टाकला तर युरिया डिझॉल्व होताना पाण्यातली उष्णता शोषून घेतली जाते आणि टेम्परेचर डिक्रीज होतं. मग या दोन गोष्टी आपल्याला नीट समजून घ्याव्या लागतील. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन. काही अपरिहार्य कारणामुळे मी हा मोबाईलवर व्हिडिओ तयार केलेला आहे आणि आपल्याला हा अपलोड करतोय. आपण जरूर पहा एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन. कुठल्याही प्रयोगशाळेतल्या पदार्थांची चव घ्यायची नसते. हँडल करताना ते केअरफुली हँडल करायचं असतं. मी सांगितलं चुन्यामध्ये पाणी ओतल्यानंतर हाताने तो हे करायचा नाही, काडी किंवा इतर साहित्याचा वापर करायचा. आज आपण आत्ताच्या या तासाला दोन गोष्टी पाहिल्या. एक पाहिलं एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि दुसरी पाहिली एंडोथर्मिक रिॲक्शन. तर ट्राय टू राईट द डिफरन्स बिटवीन एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर अँड थर्ड एक्झाम्पल, प्रॉपर एक्झाम्पल. अशा पद्धतीने हा फरक लिहा. आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत आणि एक दुसरा व्हिडिओ लगेच अपलोड होईल ज्याच्यामध्ये आपल्याला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमधला पहिला प्रयोग करायचा आहे. तो आपण दुसऱ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहूया. तोपर्यंत या ठिकाणी थांबतोय. धन्यवाद.